भग्नानां तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। या कुण्डेन्दुतुषारः ध्वजवला या शुद्धवस्ताम्बिता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतये देवे सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवते बुद्धिप्रदां शारदे बुद्धिप्रदां शारदे। नंदगांव की घनश्याम है कृष्ण कन्हैया नाम है। बरसाने की कुंवर राधली श्री राधा को प्राण है। नंदगांव घनश्याम है कृष्ण कन्हैया नाम है। बरसाने की कुंवर राधली श्री राधा को प्राण है। नंदगांव के घनश्याम है कृष्ण कन्हैया नाम है। बरसाने के कुंवर लाडली श्री राधा को प्राण है। नंदगांव के घनश्याम है कृष्ण कन्हैया नाम है। बरसाने के कुंवर लाडली श्री राधा को प्राण है। राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम हरि बोलो। राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम हरि बोलो। राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम हरि बोलो। राधे श्याम बोलो राधे श्याम बोलो राधे श्याम हरि बोलो। माखन छाकन गाओ चरावन रास बसान काम है। माखन छाकन गाओ चरावन रास बसावन काम है। माखन छाकन गाओ चरावन रास बसावन काम है। माखन छाकन गाओ चरावन रास बसावन काम है। गोकुल का घनश्याम है श्री गोपाल नाम है। गोकुल का घनश्याम है श्री गोपाल नाम है। श्री गोपाल नाम है। नंदगांव के घनश्याम है कृष्ण कन्हैया नाम है। बरसाने के कुंवर लाडली श्री राधा को प्राण है। नंदगांव के घनश्याम है कृष्ण कन्हैया नाम है। बरसाने के कुंवर लाडली श्री राधा को प्राण है। श्याम श्याम बोलो श्याम श्याम बोलो श्याम श्याम हरि बोलो। श्याम श्याम बोलो श्याम श्याम बोलो श्याम श्याम हरि बोलो। श्याम श्याम बोलो श्याम श्याम बोलो श्याम श्याम हरि बोलो। श्याम श्याम बोलो श्याम श्याम बोलो श्याम श्याम हरि बोलो। रसेश्वरी लाडली के संग रास कर श्री धाम है। रसेश्वरी लाडली के संग रास करत श्री धाम है। रसेश्वरी लाडली के संग रस करत श्री धाम है। रसेश्वरी लाडली के संग रास करत श्री धाम है।
रास रचाए श्याम है, रास बिहारी नाम है। रास रचाए श्याम है, रास बिहारी नाम है। रास रचाए श्याम है, रास बिहारी नाम है। रास रचाए श्याम है, रास बिहारी नाम है। रास बिहारी नाम है, नंद गांव के घनश्याम है। कृष्ण कन्हैया नाम है, बरसाने की कुंवर लाद दी। श्री राधा गो प्राण है। नंद गांव के घनश्याम है, कृष्ण कन्हैया नाम है। बरसने की कुंवर लाद दी। श्री राधा को प्राण है। नंद गांव के घनश्याम है, कृष्ण कन्हैया नाम है। बरसाने की कुंवर लाद ली। श्री राधा को प्राण है। नंद गांव के घनश्याम है, कृष्ण कन्हैया नाम है। बरसने की कुंवर लाद ली। श्री राधा को प्राण है। कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण हरि बोलो। कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण हरि बोल। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम हरि बोलो। राधे श्याम बोलो, राधे श्याम बोलो, राधे श्याम हरि बोल। ओ श्याम श्याम बोलो, श्याम श्याम बोलो, श्याम श्याम हरि बोलो। श्याम श्याम बोलो, श्याम श्याम बोलो, श्याम श्याम हरि बोल। ओ कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण हरि बोलो। कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण हरि बोल। ओ कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण हरि बोलो। कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण हरि बोल। ओ कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण हरि बोलो। कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण कृष्ण हरि बोल। नंद गांव के घनश्याम है, कृष्ण कन्हैया नाम है। बरसाने की कुंवर लाद ली। श्री राधा को प्राण है। जय गुरुदेव everyone. Si Jai Gurudev tout le monde. des questions, vous avez demandé. You have any Est-ce que vous avez des questions? ask? Anybody outside? À l'extérieur, quelqu'un a une question? Anybody? À l'intérieur? Free to ask a question, please. No, can you read it because La question de Plato est: dans quelle catégorie cette action qu'a faite Srimati Radharani peut se mettre quand elle a mis ses pieds de lotus sur la tête de lotus de Krishna? Que je me demande si ça tombe dans la catégorie de Atmanivedyam, de l'abandon complet. Si un bhakta s'abandonne totalement et donne son atma et qu'il est purifié, est-ce que du coup il ne peut pas rentrer dans la catégorie de Atmanivedyam? well, Srimati Radharani. Eh bien, Srimati Radharani, This is from what the name of Maharaj who wrote it? quel est le nom du Maharaj qui a Jaidev Goswami. écrit ça? De Jai Goswami. Il avait un grand dilemme quand il est en train d'écrire ça, parce qu'il se demandait, mais comment Srimati Radharani, elle pourrait mettre son pied sur la tête de Krishna? Dans ta question, tu parles de Atmanivedyam. Et ça, c'est l'abandon complet, total. Mais Srimati Radharani, elle n'est pas l'abandon complet. Elle est Krishna. Et Krishna est Radha. On se réfère à elle en tant que Bhakti. Hier, on parlait de ça. Sans Bhakti, il n'y a pas Krishna.
C'est seulement à travers la bhakti but one get to know que Krishna. l'on peut But in apprendre à bhakti, connaître Krishna. the beauty of Mais bhakti toute la is that it beauté de destroyed bhakti, all c'est rules qu'elle and all détruit the toutes les niyam règles, tous les which niyamas even Shastra que même les themselves. shastras ont mis. That's why for the saints and C'est pour ça que pour les sadhus who saints et have les sadhus complete surrender, qui se to the sont lotus complètement feet abandonnés au pied de lotus de Thakurji, Thakurji, to Giridhariji, de Giridhariji, de Krishna, there's no difference. il n'y a aucune différence. They're so much Ils sont absorbed tellement into one each absorbés another l'un dans that l'autre there's no difference qu'il n'y a between aucune them. différence entre deux. That's why also the C'est pour ça aussi gopis que les are gopis also identified sont aussi as similar identifiés because Radharani represent all the à gopis, Radharani. no? À tout When ça, we're parce que talking about Radharani est Radha, we're aussi talking about toutes all les the gopis. Quand gopis on in parle de Vrindavan Radharani, also. on parle aussi de toutes les gopis de They had Vrindavan. this intimacy with Elles Krishna, avaient cette but there intimité were avec no Krishna different, there were no qui faisait qu'il n'y barrier. avait aucune The barrière, Gopas aucune had the différence. same. Les Gopas There aussi were no avaient barrier la même chose que to ça. the Il n'y avait aucune relationship barrière that they avec, have dans leur with Krishna. relation avec Krishna. Because they were so much Parce absorbed qu'ils étaient into him. tellement absorbés en Krishna lui, revealed that the one which dwell Krishna a within révélé the heart. qu'il était celui qui demeure à l'intérieur So du that's cœur. why when Jayadev Alors c'est pour ça que Goswami quand Jayadev from his Goswami mind point of view, he was looking a and écrit writing ça down. Every dans time he son was mental, il se inspired to disait write about that, oh, mais pourtant j'étais he inspiré tears the d'écrire leaves ça and throw it away. He said, how et is that pourtant il a possible? déchiré ce But it papier is et l'a That mis à is la poubelle Atmanivedan. parce qu'il disait mais comment est-ce Atmanivedan que is c'est the top of possible all d'écrire bhakti. ça? In Mais the c'est 9 possible forms parce of que c'est bhakti, Atmanivedam. Atmanivedan is the last Parmi one. toutes les 9 formes de No? bhakti, Atmanivedam est la The plus 9 grande. form of bhakti. Donc c'est tout à fait possible. So the last one is Et la Atmanivedan. dernière It's forme de beyond bhakti, Sakhi c'est beyond celle-ci, Sakhi bhakti, beyond encore Dasa au-delà de toutes bhakti, les autres bhakti. beyond all. So let's analyze Alors on va that, analyser ça, Atmanivedan. When we're talking cet about Atmanivedam, quand on en parle. which means you are not present. It's Ça only signifie him que which is vous present. n'êtes So plus it's présent. it's C'est juste only lui. him which is present in C'est lui qui est everything. juste présent en tout, But he is the light of all, no? qu'il est la lumière de tout. So that ultimate surrender, Et cet abandon ultime that's what is arrive called à ce Radha moment-là. actually, when they have that Et c'est ce qui est appelé complete Radha single en point. réalité. There's C'est no quand on a cette I, mine, nothing. concentration It's only him. focalisée sur un seul point. There is Il n'y a no- plus ce je, moi, c'est seulement lui. There's no place for the ego to rise. L'ego ne peut même pas s'élever parce qu'il n'y a aucun endroit pour lui. Dans la Bhagavad Gita, au chapitre 10, verset 21, Bhagavan Krishna, referred to him as il fait référence à lui-même the son of the 12th son of en tant Aditi. que les 16 Among fils the d'Aditi. luminous son, Et among parmi, the luminous, I'm the sun. No? parmi eux, And je among suis le soleil, the il dit. wind, I'm Marichi. Et je suis Maharishi. And among the stars in the dark, I'm the moon. Why I'm referred to Et that parmi verse? les étoiles, je suis la It's lune. so beautifully explained, Pourquoi est-ce que je when parle you de look ce at verset? Parce son que of c'est très Aditi, for beau example. quand on regarde Kashyap Muni le fils d'Aditi. had 2 wives, Kashyapuni, il avait 2 femmes, Diti and Diti et Aditi. So Aditi is the mother Aditi of est la all the mère de devas. tous les devas. So why do you think Bhagavan referred to him Alors as pourquoi the mother Bhagavan, of the Aditi? il fait référence à Because lui-même en tant que Vaman Aditi? avatar. So Parce qu'il Vaman parle avatar, de l'avatar Vamana. due to that aspect of being Vaman En avatar, raison de cet Vaman avatar, aspect why did he de come? Vamana Avatar, pourquoi est-ce qu'il est venu, Here Vamana also, Avatar déjà? you see, Vaman avatar put the Que vous feet voyez aussi, over the lui head aussi, of Vamana Avatar, Bali. il a posé son pied Send Bali to the netherworld. sur la tête du So- roi Bali pour l'envoyer dans un autre monde. Then Vaman avatar, Et alors Vamana what he Avatar, said to, qu'est-ce qu'il a dit à Bali? I'm sending you to Il the a dit, netherworld. je t'envoie vers un I autre shall monde, remain always your mais je resterai gatekeeper. toujours You see that le gardien de tes portes. Vous voyez cette relation que Bhagavan a avec son dévot qui s'est abandonné à lui, ben lui aussi, il s'abandonne à ses dévots. Alors quand les deux s'abandonnent l'un à l'autre, l'abandon n'arrive pas seulement d'un seul... c'est pas seulement vers une seule personne. Soit vous aimez en raison de quelque chose, soit parce que vous attendez quelque chose. Il y a toujours un but derrière, en fait, le fait d'aimer.
dans ce monde actuel. surrendering. Mais il When ne we are s'agit talking pas about de cet surrendering abandon total. to love, Quand on parle de you are not yet l'abandon à transformed l'amour, into that love eh ben, en fait, itself, vous n'êtes pas encore transformé is en cet amour bliss in lui-même, qui est la itself. béatitude. But that happened when Mais ça arrive devotion and faith. seulement quand il y a cette confiance, cette foi et That's cette what dévotion Srimati totale. Radharani represents. Et c'est That's ça que why représente she Srimati Radharani. is referring that she put the feet. C'est pour ça Bhakti can qu'on put the dit feet que upon. Bhakti If Bhakti peut doesn't put the mettre feet son upon your pied heart, sur... Parce que si that Bhakti ne love mettait will pas not son pied awake. dans votre cœur, cet amour It is ne through s'éveillerait Bhakti pas. C'est à travers la itself Bhakti that elle-même love can be que understood. l'amour peut être compris. Without Bhakti, Sans without Bhakti, her grace, sans sa it grâce, is not c'est pas possible. possible. And Srimati Et Radharani Srimati represents that Radharani, elle représente Bhakti cette itself. Bhakti elle-même. Atma Nivedana Bhakti. C'est pour ça qu'on appelle Atma We Nivedanam were Bhakti. talking lately about Saint On Eknath. parlait There's a de beautiful Saint Eknath story et il y a of une très Eknath belle Maharaj, histoire qui life. s'est passée dans sa vie. You know, Eknath Maharaj Guru Vous savez, le was gourou Janardhana Swami. No? de Very Eknath, c'était great Janardana yogi, Swami. actually. Un Very très great grand saint. yogi, un très grand saint. Janardhana Swami, Janardana Swami, he was staying in a fort where il était dans un Ramdas fort Maharaj in Sadadkar. Yeah, afterwards, because Janardhana Swami was much before, 13th century, in Sajargarh. à Sajangar. Sajangarh is a fort Et là-bas, c'est un fort, en where fait. it was all protected and, Qui était bien Janardhana protégé. Swami Et used to Janardana Swami, protect that fort. il faisait partie de ces personnes qui So protégeaient for le fort. Every day, Alors, chaque jour, Janardhana Swami, Janardana what he would Swami, do, qu'est-ce qu'il he would faisait? sit Il s'asseyait in deep et en meditation méditation for a profonde. few hours. He will be Pour quelques absorbed heures, into il restait là. deep Il meditation était for absorbé several en hours. Of course, profonde nobody méditation when pendant Guru quelques Maharaj heures. is Et in du deep coup, meditation, nobody wants to personne voulait le disturb. déranger. Nobody dare to disturb. Let's put it like that. Personne n'osait le So- déranger, en fait, on va le dire comme ça. It so happened that Mais un jour, the enemy il est arrivé que who les was ennemis attacking at étaient that en train time, d'attaquer le the fort. Mughal, Les they Mongols were attacking, étaient là and they were just nearby. et ils étaient juste à côté du fort. So as they were nearby, Et comme one of ils the étaient soldiers juste là, who was l'un des also soldats protecting the qui fort protégeait le fort rushed quickly and wanted est to allé meet Janardhana voir Swami. Janardana To ask Swami. Il voulait le should we voir do? et puis lui demander qu'est-ce Because qu'on doit Janardhana faire. Swami was a tall Parce man, qu'il you était know, extrêmement and grand. he was, very Il était powerful and tellement very puissant, strong in tellement himself. fort. So, when he came Alors there, quand il est venu le Eknath voir, Maharaj Eknath saw Maharaj, il a vu Swami in deep Janardana Swami meditation qui and he était en asked the soldier, "What méditation do you want?" profonde et a demandé au soldat, mais qu'est-ce que He said, tu "Well, I veux? want to talk with Le soldat a Janardhana dit, bah, je Swami voudrais lui because parler the enemy is parce que there. l'ennemi est What juste should we là. do?" Qu'est-ce qu'on doit faire? So Eknath Alors was Eknath, wondering, il se "What demandait, should I do? mince, qu'est-ce que je dois Do I faire? go and wake Guru Est-ce que je Maharaj dois from his, réveiller? meditation or Est-ce not?" que je dois He said, "I can't do that." enlever mon gourou So he de sa went méditation? Mais non, in c'est the pas room possible. of Alors il est Janardhana allé Swami dans la chambre and de he Janardana prayed Swami et il a with faith and prié devotion avec to foi et Janardhana Swami. dévotion en son gourou And he wear the armor et il a of porté Janardhana Swami and l'armure came out. de Janardana Swami et il est sorti. Eknath was not that tall Mais as Eknath Janardhana n'était Swami. pas aussi But when he grand came out, que son gourou. Mais quand il est the sorti, soldier couldn't recognize les him. He soldats thought ne that pouvaient it was pas Janardhana reconnaître Swami Eknath. himself. Ils pensaient que So they c'était went son gourou. and fought, Alors il est allé et il s'est and he battu was victorious. et il en est sorti victorieux. And they came, when he came back, Et quand il est he went revenu, in the room, il est allé removed dans la his chambre, armor, il a enlevé prayed to Guru l'armure, Maharaj, and il a remercié son gourou left. et il est Like parti, nothing had comme si happened. rien ne He s'était didn't passé. want to say any Il voulait negative rien word, nothing. dire. Meanwhile, Janardhana Et Swami pendant ce came out temps-là, from his, Janardana Swami, deep il est sorti de sa meditation, and he méditation. heard Il a all the, entendu how to say, praises. toutes les Janardhana louanges. Swami ki Janardana jai, Swami Janardhana ki Swami jai. ki jai, Janardhana Swami. He was Et du coup, wondering il se demandait, what mais had qu'est-ce qui s'est happened? passé? You know, why are they Pourquoi praising est-ce me like qu'il me loue comme ça? so? Then Eknath, then he asked. Alors il a Eknath demandé à Maharaj, Eknath Maharaj, "What il lui a happened?" dit, qu'est-ce qui s'est Eknath passé? Maharaj told him Eknath Maharaj lui a everything dit what tout ce qui s'était he passé, did. tout ce qu'il a fait. And he said, "Tell me, how did Et you il a win?" dit, Then he said, dis-moi, "Look, comment as-tu gagné? before wearing your Et Eknath a armor, dit, écoute, en fait, avant I de prayed to you. mettre ton armure, Maharaj. j'ai prié.
Je t'ai prié, en fait. It is only you. Il a dit, Guru Maharaj, c'est seulement toi qui fais tout. Je ne fais rien du tout. I don't even know how to Je ne sais même fight. pas comment combattre, en I don't réalité. know. I can't even wear this armor. Je Because it's sais so même pas heavy, porter cette firstly, you know, armure parce armor que is made c'est with full extrêmement lourd. metal, you Oui, know. parce que c'est I can't wear que this. du I métal, can't l'armure. wear Et il that. disait, mais je peux même pas porter ça But normalement. I pray to you. Mais je t'ai And prié it is only you that have et il n'y a que toi. only through your C'est grace that seulement all par ta this is grâce possible. que tout And ça it's est only you possible. through me C'est seulement that toi this à has travers happened. moi qui a fait You que know. ça arrive. So this is what happened when Et voyez, the c'est mind ça is qui fully arrive quand le mental est absorbed pleinement into absorbé the divine dans le itself, divin. and that distant, Quand cette distance, what divide us, ce you qui know, nous what divise, separate que us, cette that séparation, veil ce voile itself, entre when nous, you have single-pointedness, mais quand vous avez that get removed completely. Then the second le mental part of the complètement focalisé, of the tout ça devient verse caduque. itself, Bhagavan said, among the luminous, Et I am the Krishna dit sun. aussi dans ce verset, parmi So tous les what if êtres that- lumineux, je what suis does le he soleil. mean by that? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? What he means is that there is Ce qu'il veut dire, c'est nothing qu'il n'y a in this rien whole universe dans ce monde can entier, exist dans cet univers without the entier, sun, qui puisse especially here exister on sans le Earth soleil. itself. Et surtout Nowadays, ici, now, sur la Terre. recently they have sent Récemment, the machine ils ont envoyé to Mars. une You have machine à nice, Mars. beautiful Vous avez de picture of belles Mars, photos de Mars. and it is Oui, c'est beautiful beau en actually to réalité see the glory of de God. voir la Even gloire nowadays de you can Dieu. see Mars Même itself, maintenant, vous you pouvez know. voir Mars. The yogis used to sit and visit all the Mais bon, planets, you avant, know. les yogis, Of ils course, s'asseyaient nowadays et ils pouvaient visiter toutes it's les available planètes. for everybody Mais to bon, see. maintenant, tout le monde peut les Yeah. voir. So you don't need to Vous n'avez pas meditate besoin de for méditer long time. You don't pendant need to do deep longtemps. Vous n'avez pas sadhana. besoin de faire de grandes sadhanas. Technology is La showing you technologie Mars m'en montre nowadays. Mars aujourd'hui. So you see, Bhagavan is Donc, vous voyez, referred Bhagavan, as the most luminous. You see. on fait And référence he à said that, lui en tant you que see, celui qui est on le plus Earth lumineux. itself, Vous voyez, sur la do you Terre think elle-même, without the est-ce que vous sun, pensez vraiment que sans le there would be soleil, life on Earth? il y aurait de la vie sur There would Terre? be no life on Non, il n'y Earth. en aurait pas. This whole world will Ce die monde completely, entier will become mourrait like, any other. et deviendrait comme n'importe quelle autre planète. But what give Mais life qu'est-ce qui donne la vie? is that sun C'est itself. ce soleil. What give life to you? Qu'est-ce It qui is vous the donne Atma la itself. vie à vous? Without the C'est l'Atma. Atma, you will not be Sans alive. l'Atma, vous seriez même pas en vie. So when Bhagavan said, "But I am Alors the quand light," Bhagavan it dit « Je means suis la I lumière », am il veut dire that Atma « Je which suis is cet inside. Atma qui est à l'intérieur de vous. Through the Atma, À I'm travers giving l'Atma, you the energy. je vous donne l'énergie d'être dans ce monde. I'm giving you that energy to realize Je vous myself. donne l'énergie de me réaliser. I'm giving you that energy Et je vous donne cette to come énergie back. pour revenir à moi. Among the wind, Maruti, Parmi no? le I am vent, Maruti. je suis Maharishi Diti, Diti, the second wife of Kashyap. la seconde femme de Kashyap. She saw her sister have Elle a wonderful vu sa fille children, the avoir devas, no? de Indra was the magnifiques chief of all the devas. enfants. And Vamana, even Tous les Bhagavan devas. himself have come as Vamana. He said, "No, I want Et to Narayana, il est venu stronger. sous Mana Avatar. Il a dit non, je veux avoir I shall d'autres enfants. meditate. I shall keep the fetus inside of me very Et elle a long dit, je time." dois garder mes fœtus à l'intérieur Seeing pendant that, très Indra longtemps. grew Me fear. voyant ça, Indra, So with his toute thunderbolt, sa he peur destroyed commençait the à fetus s'élever and à became the l'intérieur. 49 Maruts that Et du existed. coup, les fœtus The sont 49 devenus les kind of 49 winds that bring favorable changes into this world. So, les 49 personnes qui among apportent there's des 12, changements which is favorables. most important. And Bhagavan said, "My opulence itself is Mais Marichi, parmi eux, il y en a 12 les plus the importants. one which bring good." Et Krishna dit parmi eux, je suis Then he's referred celui qui donne la among bonté, the le bon. luminous in the stars, you know, I am Et on fait référence à moi the moon affect very much comme l'astre le the plus earth itself, lumineux, no? la lune. Affect the water La lune itself, you know. affecte You l'eau know very well elle-même. when
Vous The savez moon très is bien full, que some quand people la get lune paranoia. devient The pleine, quand sun c'est la is pleine lune, certaines naturally personnes deviennent paranoia when paranoïques. the Bon, il moon y en are a not certains full or qui not. sont déjà With moon or no, without moon, they're pleins de fully parano, paranoia. même So, but sans when the moon que ce soit comes, la they pleine lune. even become werewolf. You know, you don't need to see the werewolf; they become Il n'y a naturally. pas forcément besoin de pleine lune ou de nouvelle So, lune. Il y a des gens comme this is ça. not our talk right now. Our talk Bon, on is va pas about parler de ça maintenant, your question. Why Bhagwan, mais on va revenir à ta question. Pourquoi Bhagavan the moon fait ça? is a cooling effect. La lune a All un these effet are calmant. aspect of surrender. Et tout ça, c'est un aspect de l'abandon. Among the shining Alors, stars in the parmi moon, toutes there's les so many étoiles qui stars, brillent, in je the suis la lune. in the sky. Parmi toutes les étoiles dans And le the stars, ciel, our planets, parmi toutes les our planètes, sun itself. tous les soleils. But why he refer at the Pourquoi moon? est-ce qu'on fait référence à lui comme la lune? Because our zodiac is based upon that moon system. No? There's a 12 Parce que notre système zodiac. No? It's all based se on the base phases of the moon. sur les phases de la So, lune. due to that, Les 12 our zodiacs se life basent also sur la is lune. based on the 12 phases Et itself. de la même manière, les So the Védas moon has aussi. 16 phases, but 12 are the zodiac itself. So, coming to your question, Alors, pour revenir à ta you know, question, why it is said that pourquoi est-ce qu'on dit to have that que d'avoir cet Atmanivedanam, cet abandon complet, total, on doit réaliser que toute notre essence, c'est seulement le Seigneur lui-même. Même s'il a donné cette grâce d'être ses servants, il s'agit juste de lui. Aussi longtemps que votre mental perçoit cette séparation, vous n'allez jamais remarquer ça parce que votre ego sera toujours présent. Vous allez toujours vous accrocher à cette fausse force. Mais quand vous n'avez plus d'ego, vous pourrez vraiment rendre un service des plus purs au Seigneur. C'est pour ça que cet abandon-là, c'est juste l'abandon complet. Vous pouvez toujours dire, oui, je m'abandonne totalement, mais non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de dire, je n'existe plus. Il n'y a que lui qui existe. Et vous pouvez dire, très souvent, les gens, ils le disent, ça. Ils disent, oh, Guruji est en train de faire ça à travers moi. Dieu fait ça pour moi et à travers moi. Mais non, parce que le je et le moi est toujours là. Malgré ça, vous gardez votre ego, mais pour votre propre bénéfice, vous gardez votre ego pour vous-même. Mais qui trompez-vous? Vous vous trompez vous-même. Parce que quand cet Atmanivedyam se réveille en vous, il ne s'agit plus que Dieu à travers vous. Et Radharani, c'est ça. So that's why we fight. The other question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Yes. Dans le 4e canto du Bhagavatam, le roi Puranjana, je me souviens plus vraiment qui le dit, mais il a dit que si vous voulez être libre de toute conception du corps, vous devez parler de Brahman. Mais j'ai jamais vraiment compris pourquoi est-ce qu'il faut référence à cette chose impersonnelle pour être libre de ça. Vous voyez, sur le chemin de Bhakti, quand on parle de Brahman, en fait, on parle du Seigneur lui-même. Bien sûr, on doit comprendre que même dans la Gita, Krishna, il parle de lui comme l'être impérissable. Mais quand on parle de l'impérissable, très souvent, le mental des gens, ils ne pensent pas d'une manière impérissable.
So when we are talking about Brahman, Du coup, quand on parle de Brahman, we are talking about the en réalité, on parle impersonal God. de Dieu We impersonnel. are talking about the essence On of parle the de God. l'essence du Seigneur We are not lui-même. talking about On him, ne parle we're pas de talking about lui, his mais de essence. son essence. So in the Bhagavatam, Alors, dans le in Gita Bhagavatam itself, Krishna et dans la talks Gita also about that. elle-même, But Krishna, very il parle often de Krishna ça. refer to Et him très in souvent, his Krishna, il se réfère à lui-même essence itself, en tant That's que why I'm cette saying essence. beyond him, there's C'est pour ça qu'il est nothing dit, else. au-delà de lui, il n'y a rien. Behind that supreme bliss Au-delà de cette béatitude suprême, cet état de béatitude suprême que donne le Seigneur lui-même, il n'y a rien. Il n'y a que lui à atteindre. Le Bhagavan parle de ça. Et quand le Bhagavad commence à parler de cet aspect-là, en fait, on fait référence au Védique dans les Puranas. Les Védas parlent des Devas, mais qui donne l'énergie des Devas aux Devas? C'est le Seigneur lui-même. C'est son potentiel à lui qui existe toujours, qui est toujours là. Et c'est la même chose dans les temps puraniques. Vous avez différentes déités qui ont été nommées après coup. Mais pourquoi est-ce qu'il fait référence au Brahman? Pour que vous puissiez comprendre qu'au-delà de tous ces aspects, il n'y a que lui qui prévaut. Et c'est pour ça qu'il parle du Brahman. Parce que s'il parlait de choses d'individualité, eh ben on se centre seulement dans un segment. Et c'est seulement une opulence de lui-même. Il ne parle pas seulement d'une de ses opulences, mais de tout son être, qui est seulement lui, que tout n'est seulement lui. C'est pour ça qu'on fait référence à lui en tant que Brahman. Et Brahman renvoie pas seulement à l'aspect sans forme de Dieu, mais Dieu est l'ultime qui a tous les aspects en lui-même. Alors ceux qui le veulent en état sans forme, eh ben, il viendra sans forme. Mais là, il ne l'atteignent pas. The necklace and the pearls. So the string is not visible. C'est comme quand on dit que but the pearls are visible. le fil d'un collier de perles Is the string. n'est pas visible, It's like mais that. que les perles I am the sont string that visibles. hold all the Oui, c'est pearls. ça. Je suis les perles, mais je suis aussi le fil qui fait que toutes les perles sont reliées. Ça, c'est dans la Gita aussi. Vous voyez pas le fil dans les perles, vous voyez seulement les perles à l'extérieur. Donc, ce qui est visible à l'extérieur, vous voyez, c'est ce que les gens perçoivent. Cette essence suprême qui maintient tout, que Bhagavan n'est pas connu. Mais comment est-ce que vous commencez à le connaître? C'est quand vous avez de la bhakti. La bhakti donne une différente notion de Brahman. Dans la bhakti, Brahman a une forme. Et c'est toute la miséricorde. Mais vous devez pas rentrer dans le piège de penser qu'en étant sans forme, il est plus ultime. Non, ça c'est une grosse erreur que beaucoup de gens commettent. En fait, il retient son plein potentiel dans les deux formes, sans forme et avec forme. Mais dans la bhakti, on a cette intimité avec lui. C'est pour ça que dans le Bhagavad, même dans la Gita, Krishna fait référence à lui-même en tant que Dieu impersonnel aussi. Yes, Mataji. There's somebody asking a question. Give a mic there, please. J'ai vraiment besoin de vous poser une question. Comme on le sait tous, le Seigneur Krishna, il est le plus miséricordieux dans la compassion possible. Et quand on lit sa vie, on voit que toute sa compassion est toujours étendue à chaque être autour de lui, à la nature, aux animaux.
Alors pourquoi? Quand on voit que quand on va dans la dévotion, dans l'amour, ou quand on s'abandonne à lui, eh ben on oublie cet aspect de la nature. Vous voyez, quelqu'un m'a posé cette question il y a 2 jours. Quand on regarde la vie de Krishna, il était tout le temps dans la nature. À chaque fois qu'il attendait Srimati Radharani, il allait toujours dans la nature. Il n'allait pas dans une petite chambre comme tout le monde de nos jours ferait à l'hôtel. Non, il allait dans la nature. Quand il amenait les vaches pour paître aussi, c'était la nature. Et il est là pour leur protection. Quand on regarde cet aspect de Krishna, quand il a levé Govardhan pour protéger tout le monde, ce n'était pas seulement les êtres humains, il protégeait tout le monde, que ce soit animaux, humains, tous. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Govinda. Cet aspect de quand il a levé Govardhan, quand on parle de Govind, il s'agit de cette miséricorde qu'il a rendue à toute la nature et surtout à ceux qui ne parlent pas. Ils ont leur propre langage, mais les humains ne vont pas comprendre le langage des animaux, des chiens, des vaches, tout ça. Et c'est pour ça que quand Krishna dit de protéger les vaches, il ne parle pas seulement d'elles, il parle de tous les animaux. Il dit de protéger les innocents. Mais les gens ne réalisent pas ça. Et c'est ce que je disais quelques jours auparavant. On a une partie de la nature. Et quand on traite de la nature de la bonne manière, elle va nous protéger. Mais quand on la traite d'une mauvaise façon, de façon négative, bien sûr, vous ne pouvez pas espérer que quelque chose arrive de bien dans votre vie. Même le Seigneur Shiva, qui est le protecteur des innocents, des animaux, est là aussi. Là, vous voyez, notre aspect des déités en elles-mêmes sont un rappel de la nature en elle-même. Tous nos endroits de pèlerinage, bien sûr, vous avez tous des grands temples et tout, mais les rishis, avant, ils méditaient dans la nature. Et ils étaient tous au bord des rivières sacrées. C'est pour ça qu'on a différents aspects en hindouisme. On prie dans l'hindouisme aux animaux, aux arbres, à plein de sortes d'aspects. Parce qu'on voit cette nature, le divin derrière la nature, en tout. On ne peut pas dire « Oh, Dieu est juste ça ». Non. On peut trouver Dieu si vous avez la foi dans une pierre. On peut le trouver aussi dans un animal. Et c'est ce qu'a dit Krishna. Il leur a dit protégez-le. Protégez-les. Mais comment faire en sorte que les gens puissent réaliser ça? Krishna dit que d'abord vous devez arrêter de manger de la viande. Il dit que si vraiment vous voulez vous engager là-dedans, vous devez vous changer d'abord. Est-ce que vous mangez de la viande? Voilà ma question. C'est bien. Comme vous l'avez dit, on a tous ces temples, et dans ces temples, on a des statues de tous les différents animaux. Des statues d'animaux? Non, on n'a pas de statues d'animaux. Non, on a des déités dans les temples. On a différents aspects d'animaux, mais ce n'est pas des statues, ce sont des déités. Il y a une grande différence entre les statues et les déités. La statue est totalement sans vie, mais avec votre bhakti, elles vont se réveiller. C'est exactement ça. C'est ce que je dis. Les gens, tout va dépendre de leur façon de voir les choses parce qu'ils vont s'incliner devant une déité, mais quand ils voient un animal qui souffre, ils ne vont pas l'aider. Oui, même quand ils vont voir une personne, ça va rien leur faire. Oubliez les animaux, même si c'est un être humain qu'ils voient en train de souffrir, ils ne vont pas les aider. Les gens ne vont même pas l'aider. Et ça, je l'ai vu.
Premièrement, à cause de toutes les règles. Si vous allez aider, qu'est-ce qui va se passer? Ça m'est arrivé un jour. Ça nous est arrivé à nous. Une fois en Afrique du Sud. J'en ai déjà parlé beaucoup de fois. On a vu un homme être renversé par une voiture. Alors on s'est arrêté pour aider la personne. Mais les gens qui l'entouraient, qui étaient avec elle, disaient non, tu peux même pas l'aider, tu peux même pas la toucher. D'abord, si la personne est malade, bah, tu vas recevoir cette maladie. Et aussi, si quelque chose arrive à cette personne, eh ben, les lois disent que la famille peut vous poursuivre parce que vous avez fait partie de tout ça. Alors, vous voyez, l'humanité elle-même est à risque. Où les gens peuvent même pas, même si vous avez la volonté d'aider, vous n'êtes pas autorisé à aider. Je me rappelle quand on allait aux camps médicaux, toutes les règles qu'il y avait, toutes les règles qu'il demandait de respecter. Vous voulez aller là-bas et aider, mais toutes les règles, toutes les lois qu'il y a, font que vous abandonnez parce que vous êtes totalement découragé. Et vous pouvez voir ça. Il y a tellement de règles aussi autour de ça. Il ne s'agit pas juste d'aller aider les animaux, mais tout est basé sur limiter l'humanité à l'intérieur des hommes de nos jours. Mais merci Dieu, il y a certains activistes qui réfléchissent un petit peu dans leur tête et qui sont actifs par rapport à ça. Et je voudrais avoir un conseil de vous. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais ça m'est déjà arrivé à moi et à mes amis. Comment est-ce que je peux contrôler mon énergie un peu mieux? Parce que quand je vois un humain souffrir, ça me fait du mal. Mais bon, ça ne me fait pas tant de mal que ça. Alors que si je vais voir un animal souffrir, ça va me faire un peu plus de mal. Que comme tu as dit, ils sont innocents, ils n'ont pas de voix pour le dire. Alors comment est-ce qu'on peut canaliser notre énergie pour ça? Déjà, en devenant agressif, vous allez éveiller vos qualités animales à l'intérieur de vous et ça ne va pas vous aider. Les animaux sont très dociles. Un jour, il y avait une personne très sainte. Il vivait en Grèce. C'était au siècle dernier. Un jour, il est allé au zoo. Et bien sûr, au zoo, il y a des gros lions, tout ça. Et bien sûr, il pouvait comprendre tous les sentiments du lion. Alors il est allé vers le lion et il a commencé à le caresser, à lui faire des câlins. Il jouait avec le lion comme si c'était rien. Et le gardien du lion est devenu complètement paniqué. Il disait, mais comment tu peux faire des choses pareilles? Comment est-ce que tu peux juste le caresser comme ça? C'est tellement dangereux. Mais l'homme a souri et a dit, écoute, j'ai approché le lion comme un ami. Je ne voulais pas lui faire aucun mal. Et le lion l'a ressenti. Alors il est aussi amical avec moi. Alors ce que vous donnez à l'extérieur, c'est ce que vous recevez. Si vous approchez, vous voulez apporter des idées, mais d'une façon agressive, eh ben, ça va vous être envoyé. Le tout, c'est de faire attention à comment vous approchez les choses. Si vous venez avec agression, ils vont dire, ah, ce sont des gens très agressifs. Je veux rien faire, rien avoir à voir avec eux. Et vous pensez qu'à ce moment-là, les gens ils vont venir vous aider? Non.
Je ne dis pas que vous devez laisser les gens vous battre ou quoi que ce soit, mais les approcher d'une façon raisonnable, d'une façon gentille et leur expliquer ce que vous faites. C'est quelque chose de très important parce que vous voyez, les gens, ils ne connaissent pas. Les gens, ils ne sachent pas, ils se disent, ah ok, ces gens sont totalement fous. Comme vous êtes des gens spirituels, ils vont vous regarder quand vous allez à l'extérieur, vous marchez. Comment les gens vous regardent, même ici? Vous êtes sur le chemin spirituel, vous n'êtes pas sur un chemin religieux, mais tous les gens, ils disent, ah, ces gens-là, c'est des gens fous. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que vous avez à l'intérieur de votre cœur. Ils ne comprennent pas pourquoi vous avez quitté votre pays pour venir ici. Ça, ils ne le comprennent pas. Même s'ils veulent comprendre, c'est très difficile pour eux de le comprendre. Et quand les gens ne comprennent pas quelque chose, ils vont vous labelliser avec quoi? En étant fou, en tant que fou. Mais ils ne savent pas que le fait d'être fou, il y a beaucoup de niveaux dans cette folie. Et il s'agit d'être fou de Dieu. Et ça, c'est la folie ultime. Eux, ils sont fous à propos du monde extérieur. Mais ils ne perçoivent pas que tout le monde est fou, en fait. Que le monde est fou. Mais il y en a qui sont fous pour le monde et d'autres pour Dieu. Aujourd'hui, je disais, dans le Mandiram Nyama, il y avait une très belle discussion entre Krishna et Arjuna. Arjuna a demandé à Krishna, tout le monde doit mourir. Les gens bons et les gens pas très bons. Les gens qui ont de la bhakti pour toi et ceux qui n'ont pas de bhakti pour toi, ils vont tous mourir. Les deux vont mourir. Certains ont une grande dévotion, ils chantent des kirtans, des bhajans, ils font du japa, leur mental sera pleinement absorbé en toi. Et d'autres, ils profitent de la vie comme des cochons à l'extérieur. Mais quelle est la différence entre les deux? Arjuna a demandé ça à Krishna. Et Krishna, il a répondu, écoute, quand un chat attrape une souris, qu'est-ce qu'il fait, le chat? Il le mange. Mais quand le chat doit tenir son petit bébé, c'est avec la même bouche qu'il a tué la souris, mais il y a de la tendresse pour son petit chat. Et c'est la même chose avec la vie elle-même. Pour ceux qui meurent en étant pleinement dans le monde, pleinement absorbés dans le monde, ils vont aller dans le monde de Maya. Ils vont aller à Yamraj. Mais ceux qui sont abandonnés au pied du Seigneur vont aller à Krishna. Comme l'a dit Krishna, il a dit, ceux qui me vénèrent viennent à moi. Et c'est là la différence. Mane chakarara खोजे गिरधारे लाला चाकर खोजे गिरधारे लाला चाकर खोजे गिरधारे लाला chakarara खोजे चाकर रहसो भाग लगासो मिटौ दर्शन पासो
वृंदावन के कुंज गलिन में तेरे लीला गासो मन चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी चाकरी में दर्शन पाऊं सुमिरन पावो कर छे भाव भक्ति जागीर पाओ तीनों भरत सरसे मन चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी मोर मुकुट पीतांबर सोहे गले वैजंती माला वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली भाला मन चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी ऊंचे ऊंचे महल बनाओ बिच बिच राखो धारी सावरिया के दर्शन पाओ साहिर कुसुम धारे मन चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी मीरा के प्रभु गए गंभीरा सदा रहो जी धेरा आधी रात प्रभु दर्शन देने प्रेम नदी के तीरा चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो जी चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो जी माने चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी श्याम मने चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गोविंद मने चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्रिविधं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय ओम शांति 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 श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम प्रेम से लक्ष्मी नारायण भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की जय गिरिधारी लाल की जय श्रीमती राधा ठाकुरानी की जय महावतार बाबा जी की जय श्री रामानुजाचार्य की जय प्रेम से बोलो सतगुरुदेव श्री स्वामी विश्वानंद महाप्रभु की ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय पराय परमपुरुषाय परकर्म मंत्राय तदंत्रौ सदारि शस्नानि सम्राय सम्राय मोचाय मोचाय ओम नमो